ಸೈಡ್ 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 ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು.
ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಾಕಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ andare visto lei
உദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവതിക്കും
ഓണാശംസകൾ. കേരളത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓണം. ഇത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ജാതിമതം ഭേദമന്യേ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. മഹാബലിയുടെ സദ്ഭരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഈ ആഘോഷം നാം കൊണ്ടാടുന്നത്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ അഗ്രം നക്ഷത്രം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഓണാഘോഷം തിരുവോണം നാളിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും ചതയം നാൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന അസുര ചക്രവർത്തിയായ മഹാബലി ഓണത്തിന് നാടു കാണാൻ വരുമെന്നാണ് സങ്കല്പം. തൃക്കാക്കരയാണ് ഓണത്തപ്പന്റെ ആസ്ഥാനം. എന്നാൽ അവിടെ മഹാബലിക്ക് പകരം വാമനനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മഹാബലിയെ വാമനൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന ഒരു കഥയ്ക്ക് പ്രചാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ഒരു കഥയും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. ഓണക്കാലം കേരളത്തിനും കിട്ടിയ അധിക വസന്തം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ മുതൽ മറ്റു പല വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങൾ വരെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നു. വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമായി നമ്മുടെ മഹാബലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് അലങ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഫൈൻ ആർട്സ് പ്രഭാവതി മാം അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷത്താലാണ്. ആയതിനാൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുവാനായി കാവ്യ ഗണേശിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ചിത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണിനം. ചിത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണിനം. മയിൽ പിടി ചൂടിക്കൊണ്ടു മഞ്ച തുണിയൊട്ടിക്കൊണ്ടു കണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും കണി കാണിനം. മയിൽ പിടി ചൂടിക്കൊണ്ടും മഞ്ച തൂക്കിൽ ചുട്ടിക്കൊണ്ടും മണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും കണി കാണിനം. ചിത്തി മന്ദാരം തുളസി പിച്ചകമാലകൾ ചാത്തി ഗുരുവായൂരപ്പ നിന്നെ കണി കാണിനം. അടുത്തതായി വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി സൂര്യ ഫസ്റ്റ് ബികോമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്യരും ഉപദിഷ്ടമായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പിന്നെ ആദരണീയ ഗുരുകളെ, അതേപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും ഓണം ആശംസകൾ. ഓണാഘോഷവും നമ്മുടെ കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതീവ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ യോഗാധ്യക്ഷനും നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ചെയർമാനായ ശ്രീ ജയന്ത് നടുവാൽ സാറിനെ ആദ്യമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ സർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. സാറിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആർദ്രമായ സ്വാഗതം. മുഖ്യ അതിഥിയെ പൂ കൊടുത്ത് സ്വാഗതം നേടാൻ രക്ഷ BCA വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓണം ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓണത്തെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് മുഖ്യ അതിഥിയായ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുലാൽ വാന്തി സാറാണ്. സാറിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇവർക്ക് പൂ കൊടുത്ത് സ്വാഗതം നേരാൻ മോഷിത BSc ഫാഷൻ ഡിസൈൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥിയായ സുന്ദരരായ് മന്ദാര തുളസ് സിനിമാ നടൻ ഇവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവർക്ക് പൂ കൊടുത്ത് സ്വാഗതം നേടാൻ രക്ഷിത BCom വിദ്യാർത്ഥി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായ JK സാറിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഉപാധിഷ്ഠമായ കോളേജിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീമതി കലാവതി ജയൻ നടുവായി മാഡമിനും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായ ശ്രീ സമ്പത് K പക്കല ഇവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായ അർപ്പിത് ടി ഇവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഫൈൻ ആർട്സ് കൺവീനർ ആയ പ്രഭാവതി മാമിനെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ജീവൻ 3rd BCom ഇവരെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഇവിടെ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഓണം ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതേപോലെ ഒരിക്കലും കൂടി എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. അടുത്തതായി ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തുവാനായി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ സമ്പത് K പക്കല സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಡನೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 2020ಕ್ಕೆ BSc ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ BCom ವಿತ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ
ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BCA ವಿತ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ BSc ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಒಡನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 457 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತಹ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪದವಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ BCom ನಮ್ಮ ಏನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು 21ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಆ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು. 20ರಲ್ಲಿ 17 ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ BCom ಏನು 3 ಪದವಿಗಳು ಇವಾಗಲೇ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು BCom ಒಡನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು BCom ನ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ, ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದವರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಒಬ್ರು UK ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 3 ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರು ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರಥಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾರಥಿ ಇದ್ರೆ ರಥ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕುದುರೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯದ ರಥವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಖಂಡಿತ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಆಗದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಯಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗಳ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಡ್ತಾರ, ಕುಣಿತಾರ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ನಮ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಗುರಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ದೈವದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಓಣಂನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷಯ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬವು ಪಕ್ಕದ ದೇವರ ನಾಡಿನ ಹಬ್ಬ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಓಣಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2019ಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾವು ಕೆಲವು ಫೀಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರು, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓಣಂನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ച സാറിന് നന്ദി. അടുത്തതായി ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചില മത്സരങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായി ഫാഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ കിഷൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಓಣಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ 2-3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಕಳಂ ಹಾಕುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು
ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ತಿಂಡಿ 2 ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಪೂಕಳಂ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಜೇತರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೇತರು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ 3 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಥಮ BA ತರಗತಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಣಂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ BA. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ BHS ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಿಮ್ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಶೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ BHS. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ BHS ಚೇತನ್ ಎಂ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಭಾಗ ಖಾರದ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊರು ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಾರದ ತಿಂಡಿಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ID ರಂಜಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ID. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವತ್ಸಲ BV ಸೆಕೆಂಡ್ BCA. ಸೆಕೆಂಡ್ BCA. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಖಾರ ತಿಂಡಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ BA. ಎರಡು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮುಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೂಕಳಂ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯವರು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪೂಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿಭಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ FD. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ FD ಇಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ತಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಯಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ 3 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಪೂಕಳಂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 3 ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು 3 ತಂಡಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಂ ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಥರ್ಡ್ ಬಿಕಾಂ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. സമ്മാന വിതരണം നടത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. തുളു സിനിമാ നടൻ സുന്ദർ രായ് മന്ദാര സർ ആണ്. ഇവരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ കന്നഡ വിഭാഗം ഹരീഷ് ചന്ദ്ര സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಣಂ ಆಶಂಸೆಗಳು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಇದೀಗ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವರು ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀಯುತರೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕುಮ್ರ ಮಂದಾರ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ರೈವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನಂತರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕುಸೆಲ್ಡ್ ಕುಸಾಲ್, ಏರುಂದು ಏರೆಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಸೈ, ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್, ಆಪಿನ ಆವಡಿ, ಪೊರ್ಲುದಾಯಿ, ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು, ನಂಬುನಿ ನಂಬೊಡು, ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಪಿರಾಡೊಂಜಿ, ಬೆನ್ಪಿನೊರಿ ತಿನ್ಪಿನೊರಿ, ಒಯ್ಕಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಮೊದಲಾದ ತುಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಕ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತಾಣಿ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಮಾಯಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಗಗ್ಗರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಿರ್ಸಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಟ ಪ್ರವೀಣ ಮಂದಾರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಿರುದು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಕತ್ತರ್, ಬಹ್ರೈನ್, ಕುವೈಟ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಗೈದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕುಮ್ರದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಸ್ ರೈ ಮತ್ತು ಮಗ ಆಯುಷ್ ರೈ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು, ಹಿರಿಯರು, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ സുന്ദർ റൈസ് മന്ദാര സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എനിക്ക് ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಬಾತೆರ್ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಲಕ್ಕ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ಎಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಕೇರಳನ ತುಯ್ಯಾನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತು ಮೌನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಐನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಇಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿನತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಓಡಾಡಿ ಏರೆಗೆಂದು ಬಂಡ ಈ ಶಾಲೆದ ಜಯಂತಿ ನಡುವೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುರ್ದು ಸಿಂಧು ಐನೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಅನು ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಟಿ ಅಂದಾಯ ಪಾತ್ಯರ್ವೆ ಪಂಡ ಮೂಲು 2-3 ಜನ ಕೇರಳದ ಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಇಂಗೊತ್ತಿಜಿ ಓಣಂ ಪರ್ಬಗ ಅರ್ಧದೇ ಇದೇ ಬೈದೆ ರಕ್ಲು ಮಲಯಾಳದಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ಯಂತ ತುಳುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನೇ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಬಳಿತಿನಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯ ದೇವರನ ಜನ ಮಲಯಾಳ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಅಂಚಂದ ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮೋಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಿನೇ ಯಾನೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೇರ್ನಲ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತರೆ ಓಳುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮುಂಡು ತುತ್ತು ನಾವು ಜಾರುಂಡ ಸೀರೆ ಒಳ್ಳ ದಾನ ಉತ್ತರುಂಡ ದಯ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಹೋರ ಇನಿ ಓಣಮ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ತುತ್ತೊಂದಿನಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಜಯಂತನೇ ಅನ್ಕೊರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಲುಂಗಿಡಿ ಉಪ್ಪುಣಕಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂದಾಪುಂಡು ದಯದ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆತ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಅವಿನ ಮಾತು ಮೂಲ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಕೇರಳ ನಾಡು ಅಂದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಡಿತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ಈ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಆಚರಣೆ ಒಳ್ಳ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ಪಿನ ಜ್ಞಾನ ತೂತುಜಿಯ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಯಂತ ನಡಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮೂನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲಿಗೆ ಕೊರೊಡುಂದ ಪಿರವುದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಲೆ ಈ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಏನೇನೆ ಜಯಂತನೇ ಬೆತ್ತುವ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನದು ಪಿರವುಬಹುದು ಇತ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡಪಾನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಸಗೂ ಕೈಪಾಡದೆ ಇರಂದ ನಂದು ಬಾರಿ ದೇವರುಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪಿನಿಂದ ಪಂಡ ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಅವ್ರ ಪಂಪೇರೆ ಕಡಿಕುಲು ಒಂದು ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸುಂದರ ನಾನು ಯಾನ್ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜಯಂತನ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲಿರ್ದು ತೂಯಿನೈ ನನ್ನ ಎಪ್ಪಲಾರೆ ನನ್ನೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಹಂಚ ಉಂಡು
20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲೆನ್ನ ಗೊತ್ತಾನಕ ಪುರ್ತ ಅಂದು ಧಾರಾವಾಹಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅನಪಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀರಲ್ಲ ಕುರೊಂದಿದ್ದೇರದು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಯಾನ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ಲು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಯಂತನ್ನೇ ಅನ್ನೇ ಪಂಡೇರಂದು ಪಂಪಿನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆದ ಬಿದ್ದು ಇದೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಣಂಬೂರು ಎತ್ತೋಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡದ ಕಲಿಗೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದ ಏನೇ ಇಜಿನೇ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕನ್ನಡ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಶಿವೈ ಮೈಕದೆದ್ರು ಪಾತಿರ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನೆನಪಾಪು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾತೂನಾಗ ಛೇ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಅಂದೆ ಯಾನ 10th ಯಾನ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜೆಡೆ ಗೋಲ್ಲ ಒಂತೇರ ಆತಜಿ ಕುಂಬ್ರಡೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಲ್ತೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಯೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮನೆ ಕುಡ ಕುಂಬ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೈಲಾಯೆ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕುಡ್ಲದ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಬಮ್ಮೋಡು ಮಲ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪೆರ್ನಾಜೆ ಸೀತಾರಾಘವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಡ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸ ರಾಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅವುಗಳ ನನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಣೆ ರಾಯ್ಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ ವೃತ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಯಾನ ನಾಟಕಗಳು ಎಂಕಲ ನವೀನ್ ಪಂಜಲ ರುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದಿ ಯಾನೊಂದು ಆಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಕರಿಯೋರು ಶಬ್ಡುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಐತಿ ಎಂಕೊರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಾಪಡು ಅಂಚಂದ ಯಾನ ನಾಟಕ ಹೊಡಿತೇನೆ എന്നೊಟ್ಟಿಗೆ 22 ಜನಕುಲಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಪುಣದ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಕ್ಕಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕವು ದಾಯಿಯಾನ ಮಹತ್ವ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳನ ಇದು ಜಾತು ಮಲ್ಲೆಡು ತೋಜಾವೇರು ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳನ ಇದು ಜೀತಿ ಎಲ್ಲಿಡು ತೋಜಾವೇರು ಅವೇ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ನಂಚನೆ ತೋಜಾವೇರಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದವು ಯಾವ ಕಾಲದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಪುಡ್ತದ ಇನ್ನ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದಾದಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಇನಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವಿನ ಕಲಾವಿದೆಯರೊಂದು ಪಂಡೆಯನ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರದ ಪಂಡ್ಯರ ಸಂತೋಷ ದಯಂದು ಪಟ್ಟ ನಾಟಕ ರಂಗ ಗಾತು ಕೊಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಡು ಇನ್ನಿವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಇನ್ನು ಜಯಂತನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರಗ ಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡಿತನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರನ ಗೌರವ ಪಂಡದ ಎನ್ನದಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ನಡುವುದು ಇಂಕ ಪೋವೇರೆ ಅನುಮತದ ಕೊರೋಡು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿನ್ ತಗ್ಗಾದು ನಿಖಿಲೆಗಳ ಸೊರ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಮಾತೆರಿಗಳ ಸೊರ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನಮಸ್ತೆ. മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ബികോം ഉദിത് കുമാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning everybody. Now I want to introduce the chief guest and inaugurator of this program, Dr. Pradeep Kumar BAMS, Doctor of Dr. Pradeep Kumar Hospital of Ayurveda, Soudadka, Darbe. He completed his graduation from STM College of Ayurveda, Udupi. He is now working as consulting chief physician at Arya Vaidya Shala, Kottakkal, Delhi since 1996.
He is chief physician and director at Dr. Pradeep Kumar's Hospital of Ayurveda since 2011. He also runs an inherited Ayurveda pharmacy since 1996. He worked as trainee physician at Kottakal Arya Vaidyashala, Kerala for 2 years. He founded a unique rehab center called Ayurphys Yoga by combining Ayurveda yoga and physiotherapy. His accreditations are: he is the founder. Accreditations of Dr. Pradeep Kumar are founder member of FERCI and ICMR New Delhi and chairman of Independent Institutional Ethic Committee Institute of Applied Dermatologist, Kasaragod, Kerala. He presented more than 30 papers on ethical issues related to integrative studies involving Ayurveda in various national and international platforms. Thank you. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನೆ 2 ಭಾಗ ಸಂಸಾರಿಸುವ ಕ್ಷಮಿಸಿ. Good morning, everyone. The dignitaries on the dais and off the dais. I am so happy to be in front of you because you have replicated Kerala here. I congratulate Mr. Sri Jayant Nadubai for conducting such a wonderful program. I might have seen such programs more somewhere in Kerala, and I felt that I am now somewhere in Kerala. And see, Onam a function or a festival where the next speaker, Mr. Sri Gopal Krishna, will be telling more about Onam. I will not go to the details of that, but you should be knowing that Onam is a festival in Kerala, but now it's being celebrated throughout the world by all Keralites and many of the institutions like this elsewhere in the world. Now I'll tell about 3 things. ಮೂರೇ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಓಣಂ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್, ಓಣಂ ಈಸ್ ಎ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತ ಹಬ್ಬ, ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅದು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ. ಈಗ ಪೂಕಳಂ ಈಗ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ರಂಗೋಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೂಕಳಂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ 10 ದಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ feast, they will celebrate the festival. That is the first thing. That shows the brotherhood and harmony what is there in Kerala. And this festival is also important. The second thing is that about the food. ನೀವು ಓಣ ಸದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಣ ಸದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 25 ತರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಇರ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ 6 ರಸಗಳಿದೆ. ಅದಂದ್ರೆ ಸ್ವಾದ, ಆಮ್ಲ, ಲವಣ, ತಿಕ್ತ, ಕಟು, ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್, ಲವಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಆಮ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ, ಸ್ವಾದ, ಆಮ್ಲ, ಲವಣ, ತಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ, ಕಟು ಅಂದ್ರೆ ಖಾರ, ಮತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಷಾಯ ರಸ. ಹೀಗೆ 6 ತರದ ರಸಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಓಣ ಸದ್ಯ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 25 ಬಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಸಗಳು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಇರೋದು ಅವರ್ ಬಾಡಿ is something which is combined of all these rasas or the taste, and this Ona Sadhya gives us the complete food ಅಂತ ಇರೋದು ಇದು. There was a research done recently or a study done about this particular food, and they found that this is the complete food. Ona Sadhya or whatever food what we take in South India is a complete food which gives all the kind of nutritions to the body. Hage, this is the second thing. And third but not the least is the dress code. Dress code ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
I don't feel that there is a dress code anywhere else for any of this, the festivals. You can see that the attires what is being worn by everyone here is almost unique. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಡೀ ನಾಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಮನಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ these are the three things what this Onam celebrations teaches us, and that is what everyone has to follow. And moreover, I would like to say that you are all very lucky, everyone here, the students and the teachers and all the office bearers, everyone are so lucky to be in such a good institution under Sri Jayant Nadubai. So as the story tells in Onam that Mahabali was being sent to Padalok, what he asked Vishnu Bhagavan is that he has to visit his disciples or his people once a year, and that is where we celebrate Onam. The same way, it was because he loved his pupils so much that he wanted to just visit the place. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ನಡಿಬಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ತರ ಲೈಕ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟುಡೇ, ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಹಿ ವಾಸ್ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? Everyone will be having a talent to bring out that should be someone who is capable of that, and I really appreciate Jain sir and also his Mrs. Who is also leading this college, and I wish everyone a very happy Onam and also a bright future. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ച സാറിന് നന്ദി. അടുത്തതായി ഓണത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഖ്യ അതിഥിയായ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുലാൽ വന്ദിച്ചാൽ സാറാണ്. സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി മധുര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് FD ഇവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രദീപ് കുമാർ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ವಾಂತಿಚಾಲ್ ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಖುಷಿಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಶ್ರೀಯುತರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಮೀಪದ ವಾಂತಿ ಚಾಲುವಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಅನುವಾದಕರು, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ರೂವಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು. ತುಳುವರೆ ಆಯನು ಕೂಟ ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಬಾರಕೂರಿನಿಂದ ಕೇರಳದ ತಿರುವಾಂಗೂರಿನ 18 ರಾಜರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ದೈವಾರಾಧಕರ 3 ದಿನದ ಸಮಾವೇಶನದ ಸಂಘಟಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಕೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ 108 ಬಹುಮುಖ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಜೋಪೆ ಪರ್ವದ ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸರದಾರ. ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಫಕರ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. നന്ദി. ഓണത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രീ ഗോപാൽ കുലാൽ ബന്ദിച്ചാൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. സർവമംഗലമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮೂಡಾയിട്ട് പശ്ചിമഘട്ട, പട്ടായിട്ട് അറബിക്കടൽ, തെക്കായിട്ട് ರಾಮೇಶ್ವರ, ಬಡ್ಕಾയിട്ട് ಮುರುಡೇಶ್ವರ. ಇದು ತುಳುನಾಡ ಸೀಮಾಪರಿ. ಮೂರು ಗುಂಡೊಳಿತಿನ ದೇವರು, ಮಾಡುಳಿತನಂಚಿನ ದೈವರು, ಬನುಟಿಚ್ಚಿನ ನಾಗಬಮ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಮನಸಾರೆ ಸಿಗಿತೊಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಂದಾಂಡ ಮಸೀದಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗಂದಾಂಡ ಚರ್ಚ್ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಜೈನರಿಗಂದಾಂಡ ಬಸದಿ ಆರಾಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆಂಡ ಮಾತಾಮತದವರು ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾತ್ರೆ. ಮೂಲು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಎನಿಸಾಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ಪಂಪುನಂಚಿನ ರೀತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅಪ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾಮಾತೆನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಲುಪುನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಓಣಂ ಪರ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮೇಲ್ತಟ್ಟದ ಚಾವಡಿ ನಿಂತು ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಜಯಂತಣ್ಣ ಅವೆಲಕಿನಿ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುದಾರಿ ಪಡಿ ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿ ಬೇರೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಮಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬುನಾದಿನ ಪದದ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಗಲ ಕೈಟಿರುಂಚಿನ ಎನ ಪ್ರಾಯದ ತಗೆತಂಗಡಿಯರೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಮಾಂತರಿಗಳ ದುಂಬಾತು ಸೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿಂಚಿನೊಂದಿ ಜೀವನದೊಂದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂತು. ನವೇತೋ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಏತೋ ಸಹಸ್ರ ಸರಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡಿತೆ. ಆಡ ಜೀವನದೊಂದಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಕೇರಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಓಲು ಪಂಡ ತ್ರಿಶೂರುಡು ಪನ್ಪೇರು. ತ್ರಿಶೂರುಡು ಆ ರೀತಿ ಪೂರಂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಐಕಿ ವಾಮಂಜಿ ಲೋಪ ಬರದ ಪನಿ ಏನು ಮೀರಿಸಾದ ಶಿಸ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಂಡು ಪಣಿಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತುಂಟು. ಬಂದರೆ ಧಾರವಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೈ ಆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೋಡಾಯಿನೇ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಲ ಶಿಸ್ತುಲ ಬತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಇಡಮುಟ್ಟ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲಿತನ ಮಾಂತಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಲ ವಿನಯನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಲ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಗಡೆ ಮಂಟದಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನ ಮಾಂತರ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದು ಜಯಂತನ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ತುಂಬ ಇಂಕೆ ಆತ್ಮೀಯರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಡು ಆನೆಂಕ ಆತ್ಮೀಯರು ಆನೆನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿತ್ಯಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋಂದಿಪ್ಪೆ
ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಕೇವಲ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನವೀಯತ ಮೌಲ್ಯని ತೋಚಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿని ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯ ತುಂಬು ಜಯಂತನ ನಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕತಿನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನದು ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜಯಂತನೇ ಕೊರಿಯರಿ ದನಮಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಯಾರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಅನುವಾದ ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಿ ಏನ ಬುಡಿದಿನ ಮಿಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಸಮೇತ ಪೋಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷರು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಏನು ಹಠ ಕಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂಜಿನ ರಜೆ ಮನ್ಪಡೆ ಪಂಡದೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ರಜೆ ಮನ್ಪಾದ ಕುಳಿತನ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಣಂ ಪರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವವು ಅವು ಸಮೃದ್ಧಿದವಲ ಕೃಷಿದ್ದವಲ ಜಲಾಶಯದವಲ ಸಂತೋಷದ ಪರ್ವ. ಇಂಚಿನ ಪರ್ವನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ಚಿತ್ರ ಅನುರಾಧ ಪಂಪ್ರಂಚಿನ 10 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರ್ತನ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ತಿರುವೋಣಂ ಪರ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ವನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮುರಣಿನ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಡ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನತೆನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜಯಂತನೇ ಪಂಡರು ಕಡೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಕರೀಲಿ ದಾದಂಗಳಿಗೆ ನಿಂತ ದಿನತಾನಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋಜೊಂದು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರೆಂದು ಪಂದು ಪುಡರು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಮಾಧಿದ ದಿನ ಇನಿ ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣ ಆ ಮಹತ್ವನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಕೊಡತಾನಿ ದಿನ ಕೇರಳದೊಂದು ಮಲ್ಲ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ. ಕೇರಳದ ಜನತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬಂದದ್ದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾವೇರು ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಆಧಾರ ತೂಯಿನೆತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಕೊನ್ನಾರೆ ಅದು ಕೋಡೆ ಕೇರಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ವಿಷಯದ್ದು ಜೀವನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಪುತ್ರಕು ಇಪ್ಪಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನಿಯರ ಕೊಡಾದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜಯಂತ ನಡೆಯದ್ದು ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಕ್ಕದಿಕ್ಕಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರನೇ ಜನರು ಪಂಡಿರು ಕಾಲೇ ಗಂಟೆ ಇರು ಪಾತ್ರಗಳು ನಂಚನ ಕಾರಣ ಸಮಯವೂ ಔಚಿತ್ಯ ಗುರುಪಣ ದೇವಸಭೆಗೆ ಲೋಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು ಶರೀರ ರಥ ಅಂತ ಪಂಪಂಚಿನ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನಮಕ್ಕೂ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟ ಬಾಕಿತ್ತನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಯಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಜನನ ಆತಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಬದುಕು ನಮ್ಮನ ಎದುರುಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಮರಣ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನ ಆ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡು ಏರ್ಪುಟ್ಟಿಯ ಬದುಕಿಯ ಸೈತ್ಯದತ್ತು ಆ ಜೀವನಡು ಆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆನ ಕೊರಿಯೇ ಸಮಾಜಗಿಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಕೊರಿಯೇ ಪಂಡದಾಂಡ ಅವು ಆಯ್ತು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಕುರಿಪುಂಡು ರಥ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಕಡೇರು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪನ್ಪನವು ರಥ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪನ್ಪನವು ಅಂಕುಶ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನವು ಕಡಿವಾಣ ಸಾರಥಿ ಪನ್ಪನವು ಆತ್ಮ 5 ಕುದುರೆಗಳು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಪುನಂಚಿನ ತಿಂಪುನಂಚಿನ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಕಾರ ಕನೆರು ಪುಳಿಯಾದಿತ್ತು ಐಟ್ಟು ನಮಕು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅರಿಸೈದ್ವೇರಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದ ಪೋವಾಂತೆ 5 ಆ ರೀತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣೆ ಸಾರಥಿ ಆತ್ಮತೇನ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಲ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ತೆರಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸರು ಪಂಪೇರು ಅರೆ ವಯೋವೃದ್ಧಿರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿರಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದು ಪುಣಕ ಎದುರು ಶೋಕದ ಪೊಂಜವು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಡತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಗೊರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಂಡಿ ಆ ಪೊತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತಿ ಆಂಡಿ ಈ ಐಕ್ಕಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವತ್ತು ಈ ಏನೇನು ಓಡು ಎಂಚ ಏಪತ್ತು ಓಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೂವಡು ನಮಗೂ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಾಮದ ಭಯಕ್ಕೇನೆ ಇದಿನ ಅನ್ಯದ ಭಯಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ನಿಧಿವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಂಡಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು 10 ಅವತಾರಗಳು ಆ 10 ಅವತಾರದ 5ನೇ ಅವತಾರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಡು ಓಣಂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಓಣಂ ಅಂತ ಪಂಡನಾಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪೂರ್ವಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡೆ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ
ಮೂಡಾಯಿಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿಟ್ಟು ರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡ್ಕಾಯಿಟ್ಟು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇದು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಆತಿತ್ತು. ತುಳುರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಆ ದೇಶ ತುಳುನಾಡು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಸಿರಿಯ ಕರೆದು ನನ್ನ ಮಲಯಾಳಿಕರಣ ಆತ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಧಿ ಇದ್ದಂದವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಿಡ್ದಾತ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಆತನದು ಪಂಪನೆ ಸತ್ಯನು ಮಲಯಾಳದ ಕವಿಕುಲು ಗೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಓಣಂ ಪಂಪ ಓಣಂ ಪಂಪನಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆಡಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಿತ ಆಚರಣದ ವಿಷಯಗಳು ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಮಂಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಮೆಗೆ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗ ಅಂದಿರ, ಸಂಕ್ರಮಣದ್ದು ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೌರಮಾನ ಯುಗ ಅಂದಿರ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಧಾರಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಭಾಗಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂತ ಪಂಡನಾಡ, ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರವಣ ಸೋಣ ಗುಕ್ಕ ಓಣ ಮಾಡುವುದು ಪಂಪನವು ಹಿರಿಯಾದ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ. ಓಣಂದು ಪಂಪನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಪತ್ರ ಸೋಣದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೂರ್ವಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಪಂಪನೆ. ಶ್ರವಣ ಪೋತು ಸೋಣ ಪೋತು ಓಣ ಮಾಡುವುದು ಪಂಪನವು ತೆಂಗಿನ ಮರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೊಂಡು ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಬಾಕಿತರ ಪುರ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ಸೋಣ ಓಣಂ ಆಡುವುದು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ನಮಕು ಮಹಾಬಲಿನ ಕಡಿಮೂಲು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಜವಾತ ಜಯಂತನ ಕೇಂದ್ರ ಕುಲ್ಲವಲಿ ಆಡ ಮಹಾಬಲಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರಪುನ ವೇಳೆಕ್ಕ ವಾಮನನ್ನ ಈ ಪೊಡಿ ಕುಲ್ಲವಡಿತ್ತದೆ. ದಯಪಡ್ದಂಡ ಓಣಂತ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲಿಗೆ ಕೊರಡಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ಕೇರಳದ ಓಣಂತ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆದ ಮರ್ಮ ವಾಮನಗೆ ದಯಪಂಡ ವಾಮನ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಪಂಪನವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದಲ, ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದಲ, ರಾಮನವಮಿ ತಾನಿ ರಾಮದೇವಿರಿಂದಲ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಕಣಿ. ಧರ್ಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಿಯರು ಅವತಾರದೆತ್ತನಂಚಿನ 5ನೇ ಅವತಾರದ ವಾಮನ ಅವತಾರ. ಈ ವಾಮನ ಜಯಂತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೆತ ಎದುರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ವಾಮನ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಚರಣೆನೇ ಕೇರಳದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಓಣಂ. ಅಪ್ಪ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಪಣ್ಣದಾನ ಮಹಾಬಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಸತ್ಯಸಂಧನಾಯಂಚಿನ ರಾಜೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಜ್ಞಾನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ. ಆ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಸಾಯುಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಥಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬರೋದೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ದೈಪಂಡ ಪಂಪನಂಚಿನ ರಾಜನ ಕಥಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದಿತಿದೇವಿ ದಿತಿದಾದ ದೈತ್ಯರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗೆ ವಿಲೋಚನ ಮಗೆ ಮಹಾಬಲಿನ ಮಗೆ ಬಾಣಾಸುರ ಎಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪೋಪಡು. ಅಸುರ ವಂಶ ಪೂರ ವಿಷ್ಣುನು ವಿರೋಧ ಮಂತನಕಲೆ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಏಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾನವ ವಂಶಡು ಪುಟ್ಯನ 5 ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ವಿಷ್ಣುನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನಗಲೇ ನಮಗೂ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ. ಇನಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬರುವುದುಂಟು. ದಾದೆ ಪಂಡನ ನಮಗೆ ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ವಾಮನ ಜಯಂತಿದ ವಿಷಯಟು ಮಧ್ಯ ಕಾಲಗೊಂಡು ತರೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟದ ಮೂಜಿಲೋಗ ಪಾತಾಳವು ತಲ್ಲಿಯೇಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹೋಗುವುದು. ನಮ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಓಣಂತ ಆಚರಣೆಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪೋಣುನಾಡ ನಮ್ಮನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂವಾದೆ. ಅಪ್ಪ ನಾಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ವಾಮನೇದ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರದ ಒಂದು ಕಥಚರಿತ್ರೆ ನಿಗಳಿಗೆ ತೂನಾಗ ವಿಕಾಸವಾದ ಪಂಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂಜಿ ಅವತಾರಗಳ ವಿಕಾಸವಾದ ಮಾನವ ವಿಕಾಸವಾದದ ಅವತಾರದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸುರೂಕು ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲಾಯನೆ ಪಂಡ ನೀರು ಜಲ ವಾಮಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗುಲ್ಲ ಜನನ ಆಯ್ರೈತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ರೈತಿ. ಅವಾಗ ಸುರೂಕಾತ್ ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ ತರಬಂಡ ನೀರಿಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಮೀನದ ಅವತಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಜಲ ಅಂತ ಪಂಪರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಉರಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ರಡ್ನೆ ಕೂರ್ಮಾದ ಪಂಪನವು ನೀರಿಟ್ಲ ನೆಲಟ್ಲ ಬದುಕಿರ ತೀರುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಬಂಡ ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ. ಮೂಜಿನದವು
ವರಹ ಅವತಾರ. ವರಹ ಪಂಪನ ಕಶೇರುಕಗಳು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎತ್ತಿನ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವತಾರ ವರಹ ಅವತಾರದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ನಾಳೆನೆ ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ವಿಷಯ. ಮಾನವರ ಮೃಗಲ ರಡ್ಲವಾರಿ ಪುನಃ ಆಯ್ತು ಮಾನವತ್ವಲ ಉಂಟು ಮೃಗ ಸಮಾನಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸು ನಾವು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ. ಅವೇಲೆ ಪರೆ ಐನ್ಯತಾ ಅವತಾರವಾಂಚಿನ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಏಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಹತ್ತು ಏಲ್ಲ ತೆರಿನಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಏಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋಜಾಂಚಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಒಪ್ಪಂಡ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಪರಶುರಾಮನ ಬುಕ್ ಆಯುಧದೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅವತಾರ. ಅವೇಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯಾದ ಜೀವನ ಆದ ದೇವತಾ ಅವತಾರ ಅಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಪ ಬರ ಅಂದೆ ಅಯ್ಯ ಪಿತೃಭಾಗ್ಯ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಬುಡಿತಿ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಸೀತೆ ರಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಮನಪುಣಂಚಿನ ಸಮಯ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂಜಿನಲಾಯನಿಂಚಿನ ಬುಡಿತಿನ ತನ್ನ ಎದುರೇ ಕಳೆಯೋದನಿಂಚಿನ ದೂರ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಜೋಕುಲ ಎದುರೇ ಆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆಯ ಮಾನವತ್ವನು ಓಲ್ನ ಗುರ್ತಿಜೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವತಾರ ರಾಮಾವತಾರ ವಿಷಯ. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ದೇವತ್ವನು ತೂರ ನಿಜವಾದ ಪತ್ತಾವತಾರ ದೇವತ್ವ ಇತ್ತನ ಅವತಾರವು ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ದೇವತ್ವನು ತೂರ ಅವತಾರ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ನಿಖಲಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತರೆ ತೂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಜೈನಂತ ನಮ್ದು ದಿಗಂಬರನಾಗಲು ಮಹಾವೀರನಾಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತು ನಾಡ ಅಬ್ಬ ಬತ್ತಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ನಿಂಚಿನ ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಪೈಸೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಹವಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಅವತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೋಗೋಡು ಆ ಮೋಕ್ಷತ್ವನ ತೂಜು ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬರುಡಾದ ಈ ರೀತಿ ಅವತಾರ ಬಂದಾಗ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಗೆ ವೈಕ್ಯ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ ಮಹಾಬಲಿ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಇದಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಪ್ಪುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವೈಕುಂಠ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆಯಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ತಾಯ ಪಾತಾಳಗು ಅಸುರೇ ರಕ್ಕಸೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುನೇ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚೆನ್ನಾಗ ಬರು ಮೂಲ ಅವತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುದು ಪಂಡನಾಡ ಭಜನೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಚನೆ ಧ್ಯಾನ ಹೋಮ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಮಹಾಬಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ಆಗ್ತದೆ. ಆರಂಭೋಡ್ನೆ ಆತಮಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವಾವಂಜಿ ಕೊಲೆ ಐತಿ ಸುಲಿಗೆ ಐತಿ ದರೋಡ ಐತಿ ಕಳ್ಳತನ ಐತಿ ಸತ್ಯಸಂಧದ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸರ್ವಸ್ವಂ ದೇವಮಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆನಗ ವಾವಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನನಾದ ಪಂಡನಾಡ ಮರಣಾದ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಬೋಡಿ ರಾಮೇ ಪನ್ಪುನಾರ ಜನನಾಯನಾರ ಮರಣಾತರಿ ಕೃಷ್ಣಗ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಆಂಡ ಅವರು ವಾಮನ ರೂಪ ಪನ್ಪುಣಿಚಿನ ಕುಬ್ಜ ರೂಪ ದೌದನ್ನು ತೋಜಾವುದು ಪಂಡನಾಡ ವಿನಯತ್ವನು ತೋಜಾವುದು ಕುಬ್ಜ ಪನ್ಪುಣ ವಿನಯ ಅಂತನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಲಕ್ಕದ ತೋಜಿನ ವಿನಯ ಉಂಟಂತೆ ನಿಖಿಲ ಬಣ್ಣಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಯಂತನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ವಿನಯ ವಿನಯ ಪಂಡವು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದವು ಒಂಜಿ ವಿನಯದ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವೇಲೆ ಕೊನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರೂಪಗಾಯಪೋಯೆ ಮೂಜಿ ಪಾದೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವರಕು ಆಯ ಮುಜಿ ಲೋಕನೇ ಐತೆ ತೊಂಡೆಯನ್ನು ಪಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ಪಾದಡು ಅಳತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಊಹಿಸಿದ ಕಲ್ಪ ಏತೋ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲುಗುಳಿತನ ಭೂಮಿನಿ ಆಯ ಪಾದಡು ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಳಪಾರ ತೀರುವ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಲ್ಪನವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಪಗ ವಿನಯಲ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಉಂಡು ದಾಂಡ ನಮ್ದು ಸ್ವರ್ಗ ಪಾತಾಳ ಭೂಲೋಕನೇ ಗೆಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಗೂ ಈ ಸಂದೇಶನು ಓಣಂತ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ತನಾಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಅದಕ್ಕೂ ಇತ್ತದ ವಾಮನ ಯುಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೋದಾಡ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಆಂಡ ವಿನಯವೇ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಡುದಂತಂದೆ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಉಪಯೋಗದ ಅಂತ ದಾನೆ ಅವು ಭೂಲೋಕನೆ ಭಸ್ಮಾಪುರಂಚಿನ ರೀತಿಗೆ ಬರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ವಿನಯ ತೊಡೆದು ಜ್ಞಾನನು ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಓಣಂ ಪರ್ಬ ಕೊರ್ಪುಡು. ಇನಿ ಮಾತಾದೇವಿನ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಗಳು ಉಂಟು ಆಡ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ವಾಮನ ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉಂಟು ನಂಡ ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಳದ ತ್ರಿಕ್ಕಯಾರಪ್ಪ ಪನ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿ ತ್ರಿಕ್ಕಯಾರ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಾಮನ ದೇವಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಏಪ ಬಲಿನಿ ಪಾತಾಳದು ತಲ್ಲನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಖಿಲು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಆ ಸ್ಮರಣೆದಾನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇಂದು ಪನ್ಪಣ್ಣ ರೀತಿಲಿ ಬಂದಾಗ
ನಕ್ಕು ವಾಮನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೃಕ್ಕಾಯರಿಗೆ ಪೋತ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅವ ಆ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಳಿಗೆ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ದೇವರ ಪಂಡನೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮುಂಚಿ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುವುದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ತಾನಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಅಪ್ಪೆನಗಳು ಪೊಂಜನಗಳು ತರಿಕೆ ಮೇಕಿ ಮೀದಿ ತಡ್ಡಿಗೆ ಅಂಗನಟು ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ಪ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಪುಡಿಟ್ಟು ಹೂ ಪಾಡೋಣ ಅವು ರಂಗೋಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪೂರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಣ ಐನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಗಿದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಾನಗ ಐಟಿ ಮಾತ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು ಒಂದು ಪಂಪನ ರೀತಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಪುಡಿಟ್ಟು ಅವು ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪಾಡೋಣಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಟ್ಟೆ ನಾವು ನಮ್ಕೂಲೈನ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈದಿಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪೊಡಿಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಐಟಿ ದೇವತಾ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೈವಿಕಾ ಸಂಕಲ್ಪನು ತಂತ್ರಿಕಲ ವೈದಿಕರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಂಡಲ ಐನೇ ಆರಾಧನೆ ಮುನ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಮಂಡಲದ ಯೋಗ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಪೂಕಳ ಹೂವಿನ ಕಳ ಪೂಕಳ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಹೂವಿನ ಕಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಹೂವಿನ ಕಳ ತಾಯೇ ನಮಗೂ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ್ದು ಈ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ 10 ದಿನ ಪಾಡೋದು ಪಂಡ ಆ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ನಡು ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನೆಲೆಯಾತು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಖಿಲು ಪೂಕಳ ಪಾಡ್ದು ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಖಿಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಖಿಲೇ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿದೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಹೂಪಂಡು ದಂಡ ಆ ಓಣ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಭೂಕಳ ಮಾತ್ರ ಭೂಕಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂತವೇ ಆವಡು ತಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಲೆಕ್ಕನು ನಮ್ಮ ತುವ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿತನ ಕ್ರೋಟನ್ನುಗಳ ಐನು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ರ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಭೂಕಳಗೆ ಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಚಲು ಬರ್ತೀವಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಕು ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ಪುಣದ ಬಣ್ಣ ನಿರ್ನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ತುರುಟಾಣ ನಿರ್ನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಸೋಣ ಕರ್ತಿ ತಿರ್ನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿತ ಐಸಿರುತ ಸೀರೆನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಂಚ ಸುತ್ತು ದಿಪ್ಪಲೆ ಆ ಸುತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನರ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಲಾದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಂಜಿ ವರನು ಈ ವಾಮನ ರೂಪಿ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರನ ಮಹಾಬಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಐಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಮಹಾಬಲಿ ಅಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ದಾಸಯಾನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಇಂಕ್ಲಾ ಬೋಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿಗೆ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಒಂದು ವರ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಕೇರಳದ ಭಾಗ ಅಂಚಿತೂನಾಗ ಈ ಓಣಂ ತಿಂಗಳು ಮಹಾಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬಗು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳೊಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಪಾಲೆದ ಮರಟೋ ಮಹಾಬಲಿನ ರೀತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುವಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಆಚರಣದ ವಿಷಯ ಅವೇಲೆಪನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬುಳ್ದು ವಸ್ತ್ರ ಸುಬ್ರಧಾರಿ ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸದ ನಿರ್ಮೆಲ್ಲದನೆ ತೋಜಾಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆರ ಪಲ್ಲೆಪನೆ ಸಡ್ರಸಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಪೋವಡು ಕೈಪೆ ಖಾರ ಕಣೆರೆ ಉಪ್ಪು ಐನ ಮಾಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ವರ್ಷಗಳ ಆ ಓಣಂ ತಿಂತಾಗಿ ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಇಪ್ಪುದು ಪಂಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಲ್ಲೆಪನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತನಗಳು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಸೆದಾದ ಬಂಡ ಈತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಈತನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೆಪ್ಪು ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಇನ್ನಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ PhD ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಏತೋ ವಿಷಯ ಕೊರ್ಪುಡು ಎಂಕಿ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಕಲು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಾನ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಬೇರಿ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವೇತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದು ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು ತುತ್ತೈದಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ಜಲಸೆಪ್ಪು ಪುಂಜನಕಲ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಾಕೃತಿಕದ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪು ಒವ್ವಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ತೆತ್ತೊಂದು ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಏರಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥ ಮನ್ಪುಡು ನನ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಪದೇಶಗಳು ಧಾರಮಂಡ ಯಾನೇ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕಣ್ಣೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ತಿಕ್ಕನಗಳು ಉಲ್ಲರು ಅಂಚನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಗುಣಾಂಡ ಐನ ಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ನಂಕು ಬರೋದು ಪಂಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮಗೂ ಪರ್ಪನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಚೌತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಓಣಂಲ ಆಂಡ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಧುಗಳ ಪಂಪನೆದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆದ ಕೆಲವು ಪರ್ಪಗಳು ಇದು ಮದೆಯಾದ ಪೋತನು ಕೆಲವು ಇತ್ಯಾನ್ನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದ ಬರುന്നുണ്ട്
ಯಾರು ಆರಾಧನೆಗಳ ದೂರ ಮನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಮನ್ಪ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಪೂರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕರಿಮಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನನಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಿಕ್ಕು ಮನ್ಪನ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಕೊಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡ ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಕುಂಭಮಾಸೋಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಟ್ಟ ಸಹ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾದ ಪಂಜನೆಗೆ ತರಿಕೆ ಮೇಗೆ ಮೀತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕುಂಕುಮ ಮಂಜಲ ದೀತು ನವಧಾನ್ಯನ ಬೋಧದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಮುತ್ತೈದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪುನಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಾನಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಡು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಒಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ದಿನತಾನೆ ನಿಖಿಲ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಂಟು ಕೊರ್ಪೆರ ಬಂಗಾರದ ಎಡ್ಡೆದು ಪಂಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪಡು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಾನಿ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತನ ನಿಖಿಲ ಶರೀರದ ಊರಿ ಪೂಜಿನ ಪಂಪಣ ಶ್ಲೋಕನೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮೂರ್ತ ದೂತು ಜರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಎಪ್ಪನ ಯಾವುದು ನೆಲಕ್ಕೆ ದೂತು ಜರ ಉಂಡು ಪಕ್ಕು ಪದ್ದೆನ್ಮ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಿರಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ದಾನಿ ಮೂರ್ತ ತುಯರೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತುಬಾಡುಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ದೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪುಲ್ಲ ಪಕ್ಕು ಪದ್ದೆನ್ಮ ಪಂಪಣ ಸಿರಿ ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಊళ్ళೋ ಇಡು ಏತಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಡ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗಲು ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ಆಚರಣೆ ನಮಕು ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕು ಪದ್ದೆನ್ಮಗಳಾದಿಪ್ಪು ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆ ತೆಗಲಾದಿಪ್ಪು ಆನೆ ಏರಾಣ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳರಿಗೆ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇತ್ತನಗಳಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ರೀತಿ ಮಂತದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯನಿಂಚಿನ ಪ್ರಜೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಶಾಲೆ ಆವಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆವಡು ಬರೆಯರೆ ಓದ್ಯರೆ ಕಲ್ಪಾವೆಲು ಬದುಕ್ಯರೆ ಕಲ್ಪಾವಜಿಯರು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಗುಂತಿ ಪೂಜೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೀತಾಡ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪಡುದೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಗುಂತಿ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಆಂಡ ವಿಚಾರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಎತ್ತನಗಳಿಗೆ ಗುಂತಾ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಉದ್ಯೋಗವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ತಿಗುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಾಲೇಜ್ ಜನತನೆ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚಿನ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಪಣ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಬಿರನು ಬದಿಯಡ್ಗಡೆ ದೀವಡು ಪಂಡದೆ ತುಳುನಾಡದ ಓಣಮದ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬರೀ ಮಹಾಬಲಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅವು ವಾಮನ ಜಯಂತಿಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ತುತ್ತೈತ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಈ ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬರ್ಪಣಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪ ದಾರೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೀರಿದ್ಯ ಅಂತ ಬದುಕಿರಬಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾತ ತೂಪ ಪ್ರಕೃತಿನ ದೇವರಾತ ತೂವಿನಕಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಅಂಚ ಜಲೋತ್ಸವದ ಮನ್ಪಣಿನ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಈ ಓಣಮದ ಪರ್ಬದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಓಣಮದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಾಡ ಸುಮಾರು ಪೊತ್ತು ಪರವಳಿ ಐಕಿ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಷಯದಾನೆ ಆ ಮಹಾಬಲಿನ ವಿಷಯದಾನೆ ಶ್ಲೋಕ ಸಮೇತ ಪರವಳಿ ಆಡ ಮೂಲ ಐಕಿ ಪೂರದ ಹತ್ತದು ಪನ್ಪಣ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಯಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ಚಿರ ರಣಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಯಂತನಗಳ ಏನು ಚಿರ ರಣಿ ಆತುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಏನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಇಂಕಿ ಏನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ನೆನಪಾವುದುಂಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಐನಾತಿ ಎಲರ್ಜಿ ಎಂಕೋ ಉಳಿಚಿ ಊಪಿರಾಪುಡು ಅರ್ಧಡೊರಿಯೇ ಪಾತನ್ನಾಗ ಶಾಪದೀರನ್ನು ಲಕ್ಕದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಸಿ ಬರ್ತದೆ ದೂರ ಪಿಲ್ಲರ್ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧದಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಸಭೆಗೆ ಎಂಕ ಕುಲ್ಯನ್ನಾಗಿ ಆಣಿದವು ಶಾಪಣ ವರೋಣ ಎನ್ನ ಜೀವವರ್ಣಿಗೆ ಸಭೆನೇ ಕುಳಿತು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಡು ಬೇಡಿ ಉಚ್ಚಪ್ಪ ಗಳಿರ ಪನ್ಪಣ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವನನು ಇಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಲೇಕ ದುವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತರಿಗೆ ಪನ್ಪಣಿನ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆಗ ಮಾನವೀಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪರ್ಪಗಳು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸುವ ಪಂಡದು ಈ ಪಾತ್ರವೇನೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಪನ್ನೆರಡು ದಾದಾಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನಾಡ ಐನು ತೆತ್ತದು ತೀಡಿದು ಏನನ್ನ ಮನ್ನಿಪಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಪಾತ್ರನೇನ ಮುಗಿತಾಲ ಚುಕ್ಕಿ ದೀತು ಮುಂತಾವೆ ಚೈತುಳುವ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന സാറിന് നന്ദി. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ യോഗാധ്യക്ഷനായ ജയൻ നടുവയൽ സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ
ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಸುಂದರೈ ಮಂದರು, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಓಣಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಓಣಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಓಣಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಜೋಯಿಸರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋಯಿಸರು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇರಳದವರು, ಅವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಿ. ಆ ಮಲಯಾಳಿಯ ಆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಳಾಲ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತರವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇವರೇ. ದೈವರಾಧಕರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಳುನ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದವಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ನಾನು ಆವಾಗದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕೆಂಬ ಆ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಸಮಯವೇ ಇವತ್ತು ಓಣಮಿಗೆ. ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಣ್ಣವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಎಡ್ಮಿನ್ ಅವರೇ, MD ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಓಣಂ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ನಾಡಿನಾದಂಥ ಕೇರಳದ ಹಬ್ಬ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 7 ದಿವಸ ಓಣಮನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದೆವು. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆ ಓಣಮನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಅದರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಬಿಡುವ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂಕಲಮ್ಮು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 3 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಆ ಪೂಕಲಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಡಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈಗ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಂಬ ಇದೆ, PhD ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು PhD ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೂಡ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಜನ PhD ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಓದು ಬರಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಾಲಿ ಓದು ಬರೋದು ತಾನ ತೋಚಿ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೋಜಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಲ ಆಟಿಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಆಟಿಕೂಟ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಸದನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು 140 ಬಗೆಯ ಆ ಖಾದ್ಯಗಳಿತ್ತು ಕಳೆದ ಸಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಭಾರತದ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ, ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಆಗುವಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಒಂದು 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಸದನ 2.5 ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಅವತ್ತು 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ 2 ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂದ್ರೆ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಆ ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತ 2.5 ಗಂಟೆಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಓಣಂ ಆಚರಣೆ ಆಗಲಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಧ ಸಾಧನ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಯಾಂತ್ರಿಕದ ಬದುಕು, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ವಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವಾಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಖಾಲಿ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದೇ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲಿತು ಹೋದ ನಂತರವೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಆ ಬಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವೇ ಅದು ಹೊರತು, ನಮಗೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಬರುವ ಗೋಪಾಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಗುಲ ಹಚ್ಚತ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೋಗುಲಿನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿನ ಆ ಸಿತ್ತುನು ಪಂಡದ ಕೊಂಡರ ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಗೋಪಾಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಜಯಕುಮಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಸಿಗುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನೆರೆಕರೆಯವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಓಣಮಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ ವಾಮನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾಬಲಿಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಭೋಜನ ಅಂದರೆ ಓಣಂ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭೋಜನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಿಯರ್ಕ ಆಗಲಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪಳ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಆಗಲಿ, ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಬದಿಯರ್ಕ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. അടുത്തതായി വേദിയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുലാർ വന്ദിച്ചാൽ സാറിനുള്ള ഓർമ്മസ്മരണയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ യോഗാധ്യക്ഷനായ ജയൻ നടുവയൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അവസാനത്തെ ചടങ്ങായ നന്ദി പറയുവാനായി പ്രതീക്ഷ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് FD അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസകൾ. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എവരുടെയും സഹകരണമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ആദ്യമായി അധ്യക്ഷത നിർവഹിച്ച ശ്രീ ജയന്ത് നടുവയൽ സർ, ചെയർമാൻ അക്ഷയ കോളേജ് പുത്തൂർ, ഇവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥിയിൽ വന്നെത്തിയ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ സർ, ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ, ഇവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു സർ. ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്നെത്തിയ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുലാർ സർ, വന്ദിച്ചാൽ, ഇവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ശ്രീ സുന്ദരായി മന്ദാര തുളു സിനിമാ നടൻ, ഇവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന JK സർ, ഇവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി കലാവതി സാർ, ഇവർക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയ സമ്പത് K സർ, ഇവർക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഫൈൻ ആർട്സ് കൺവീനറായ പ്രഭാവതി മാം, ഇവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായ ആർട്ടിക് TA, ഇവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ G1 ഫൈനൽ ഇയർ BCom, ഇവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഓണം ആശംസത്തോടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അധ്യക്ഷരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഈ പരിപാടി
കർത്തവ്യം എന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ
എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓണാശംസകൾ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കമിടുന്ന ആഘോഷമാണ് ഓണം. ചിങ്ങമാസത്തിൽ അത്തം മുതൽ തിരുവാതിര വരെ നടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് ഓണം. മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് വരവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. 10 ദിവസത്തിന്റെ ഗംഭീരമാഘോഷമാണ് ഓണം. കേരളക്കര ആർമാദിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് ഓണം. പൊടിക്കളി, തുമ്പിത്തുള്ളി, ഓണസദ്യ, ഓണക്കുറി, ഓണസദ്യ, പൂക്കളം, ഇതെല്ലാം ഓണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ സമയത്തിൽ മലയാളക്കര തന്റെ ജാതി, മതം, പദ്യം എല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് മഹാബലി തമ്പുരാനെ ആഗമിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ തുടങ്ങാമല്ലേ? കയ്യടിയണം. തുടങ്ങാമല്ലേ? ആദ്യമായി ഓണത്തിലെ ബിസ്കിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് നിർത്തി. ശക്തനായ അസുര രാജാവാണ് മഹാബലി. കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ വംശത്തിൽ പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ പൗത്രനായിട്ടായിരുന്നു മഹാബലി പിറന്നത്. പരമശിവ ഭക്തനായിരുന്ന മഹാബലിയുടെ ഭരണകാലത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാടെങ്ങും ഐശ്വര്യം വിളയാടി. മഹാബലി ദേവലോകം ആക്രമിക്കുകയും ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാർ ദേവലോകം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദേശപ്രചേതരായി നാടെങ്ങും അലയാനിടയായി. ദേവന്മാരുടെ ദുസ്ഥിതി കണ്ട ദേവമാതാവ് അതിഥി ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കഠിന തപസ് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷനാക്കി വരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ ഭക്തനായ മഹാബലിയുടെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിഥി അമ്മയുടെ ദുഃഖം അകറ്റുന്നതിനുമായി ഭഗവാൻ ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണനാളിൽ വാമനാവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. മഹാബലിയുടെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന വിശ്വജിത് എന്ന മഹായാഗത്തിന്റെ പര്യവസാന ദിവസം വാമനൻ മഹാബലിയെ കാണാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ യാഗഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. ഇന്ന് ഈ മഹായാഗം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ദക്ഷിണയും ദാനങ്ങളും നൽകേണ്ട ഈ നല്ല ദിവസം കുമാരന് വേണ്ടി നാം എന്താണ് നൽകേണ്ടത്? പ്രഭു, എന്റെ പിതാവ് ദരിദ്രനായ ഒരു താപസനാണ്. എന്റെ ഗുരുവിന് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാൻ പോലും പിതാവിന് ഗതിയില്ല. അങ്ങ് 3 ചുവട് ഭൂമി ദാനമായി തന്നാൽ ഞാൻ ധന്യനായി. കാശ്യപകുമാര, ഈ രാജ്യത്ത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സമ്പുഷ്ടമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആവശ്യമുള്ള ഭൂമി അളന്നെടുത്തു കൊടുക്കുക. തീർത്ഥം പകർന്നാൽ മഹാബലി, ഈ മഹായാഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അങ്ങോട്ട് ദാനധർമ്മവും ചെയ്യരുത്. മഹർഷി, ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത മുനികുമാരന് ദാനമായി 3 ചുവട് ഭൂമി നൽകുന്നതിന് മുഹൂർത്തം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. 12 വർഷം ദീർഘിച്ച ഒരു മഹായാഗത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി വരെ എല്ലാ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അണുവിട പോലും തെറ്റിക്കാതെ നടത്തി. ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ യാഗം നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് ദാനത്തിന് തുനിയരുത്. മഹർഷി, മഹായാഗങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളെന്ന് അന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്? നാം വാക്ക് കൊടുത്തുപോയി. യാഗം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ആ വാക്ക് പാലിക്കൂ.
സാധ്യമല്ല. അസുരവർഗത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും മഹത്വത്തിനും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുന്ന കുലഗുരുവായ ഈ ശുക്രാചാര്യരാണ് പറയുന്നത്. സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാശ്യപനന്ദന തീർത്ഥം പകർന്ന് മഹാബലിയുമായുള്ള വാക്കുതർക്കത്തിന് ശേഷം യാഗശാലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ ശുക്രാചാര്യർ ഒരു വണ്ടിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വാമനന്റെ തീർത്ഥജലമേർന്ന കിണ്ടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. തീർത്ഥം വരാത്തതിന് കാരണം ശുക്രാചാര്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വാമനൻ ഒരു ധർമ്മപുല്ലെടുത്ത് കിണ്ടിയുടെ വായിലേക്ക് കുത്തി അത് ശുക്രാചാര്യരുടെ കണ്ണിലാണ് കൊണ്ടത്. മഹർഷി, ഇത് കർമ്മഫലമാണ്. അസുരവംശത്തിനു വേണ്ടി മഹാത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ നാമം ലോകമുള്ള കാലം വരെ വിസ്മരിക്കപ്പെടില്ല. നവഗ്രഹങ്ങളിൽ സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച് മനുഷ്യരാശിക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് മഹാമണ്ഡലത്തിൽ വിരാജിക്കും. തീർത്ഥം പകർന്ന് മുനികുമാര ആവശ്യമുള്ള ഭൂമി അളന്നെടുത്തുകൊള്ളുക. ഉയർന്ന വാമനൻ തന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചുവടുകൊണ്ട് സ്വർഗവും പാതാളവും അളന്നെടുത്തു. നാം ദാനമായി മൂന്നാമത്തെ ചുവട് എവിടുന്നാണ് അളന്നെടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ, അടിയന്റെ ജീവിതം സഫലമായി. അവിടുത്തെ തൃപ്പാദം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചുവട് അടിയന്റെ ശിരസിലാവട്ടെ. ആ പാദത്തിങ്കിൽ കൂടി അടിയൻ മുക്തി ലഭിക്കട്ടെ. പ്രഭു, പ്രജകളുടെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ട് ആനന്ദിച്ചിരുന്നവനാണ് അടിയൻ. ആ എനിക്ക് തിരുവോണനാളിൽ സന്തുഷ്ടരായ എന്റെ പ്രജകളെ വന്ന് കാണുവാൻ അനുമതി നൽകണം. അങ്ങയുടെ അഭിഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ. തിരുവോണനാളിൽ അങ്ങേ വരവേൽക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കാണാനടി നാം നേരിട്ട് തന്നെ അങ്ങയെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു തന്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് മഹാബലിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് സ്വർഗത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായ സുതരത്തിലേക്ക് അവരോധിച്ചു. തുടർന്ന് മഹാബലിയെ സുതരത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയാക്കുകയും ഭഗവാൻ തന്നെ മഹാബലിക്ക് കാവൽക്കാരനായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ മഹാബലി യുദ്ധത്തിലേക്കുകയും ഒടുവിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം നേടുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ തനതായ ദൃഷ്ടകലാരൂപമാണ് കഥകളി. രാമനാട്ടം എന്ന് കലാരൂപം കൊണ്ട് കഥകളി ഉണ്ടായതാണ്.
21. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? സത്യല്ലേ? ഇന്ന് അടുത്ത പരിപാടി മോഹിനിയാട്ടം. കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്യ കലാരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടം. നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിഭാന്വിതനായ ചതുർവൃത്തി, ലാസ്യ ലാവണ്യ സംഭാവനീയമായ കൈശിക വൃത്തി, ഊന്യ ചതുരങ്ങളിൽ ആണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ മുദ്രകൾ. ഇതിനു മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പൊന്നോണ സ്റ്റേജിൽ മോഹിനിയാട്ടം ബൈ ജ്യോതി ആൻഡ് ടീം. അടുത്തതായിട്ട് സെക്കൻഡ് ബികോം, സെക്കൻഡ് BCA, സെക്കൻഡ് ID സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് FD ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വരണം.
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു guys? ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇത്രച്ചു പേർ ഇന്ന് വേണം. തകർത്തല്ലേ? സ്റ്റേജ് തകർത്ത? സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് FT റിമിക്സ് ഓഫ് ഡാൻസ്. പിന്നെ സോളോ സിംഗിങ് പ്രകൃതി ആന്റി വരണം. ചെറുപ്പണോ? ആർക്കല്ല സോങ് കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടം? സോങ് കേൾക്കുന്ന ആർക്കല്ല ഇഷ്ടം? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സോങ് ആയാലല്ലേ? സോങ് ആവല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോ പ്രകൃതി ഒരു നല്ലൊരു സോങ് പാടാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ പറയണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ജീവാംശമായി താനേ നീ കാലങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നു ആത്മാവിൽ തോരാതെ തീർന്നു നീ പരന്നു നടന്ന ശലമായി കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞ ഞാൻ
സൂപ്പറാ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഹലോ മോനെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളെ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഡാൻസ് ആണ് സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് സോ വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് Manvita and team 3rd BCom.
ഇത് കേൾക്കണമെന്നില്ല, വീടൊക്കെ തകർത്തല്ലേ? ഇല്ലേ? തകർത്തല്ലേ? തകർത്താ? എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വേഗം ചെയ്യാപ്പാക്കി അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുമോ? ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് PHS. പിന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ബികോം രണ്ടാം വരണം. അഭിമാനിക്കണോ? ബികോമിന്റെ ഒരു ഇടവെട്ടി പ്രോഗ്രാം വരുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുലിയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു ഗസ് ഉണ്ടോ? സൂര്യ ആൻഡ് ടീം.
ഇനി ഇന്നൊരിക്കൽ ഞങ്ങള് സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് ആണ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? അറിയോ ഇല്ലേ? അവര് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ പ്രാക്ടീസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്. ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലാപ്പ്. എന്നാൽ സ്റ്റേജിൽ വരട്ടല്ലേ? ചെറുപ്പില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ? Okay, we are inviting now third FD. ഐഡിയിലെ സ്ഫൂർത്തിയാണ് ടീം.
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഡാൻസ്? സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇന്ന് അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡാൻസ് ചേരത്തില്ലേ? എന്നെങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ജീവൻ ആൻഡ് ടീം. சத்தியமா சொல்றேன் சார். அடி ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് 20 പ്രോഗ്രാമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോ വി ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് FD
ಡಿ. परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी अभयाम्बिका करुणापुराशी ಎಲ್ಲ ಪರಿപാടി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പറാ ഫ്രണ്ടന്മാർ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാരും ഉണ്ടാ സൂപ്പർ അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓണം പരിപാടി അവസാനിച്ചിരിക്കും ഓണം പരിപാടി മാത്രം അവസാനിച്ച് ഇന്ന് നല്ല നാളുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് so we are winding up 2K24 Akshaya's Onam function. Bye. Dear students, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಚೇರ್ ಆಸನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಬದಿಗೆ ತಂದಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ BCA ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ BHS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ BCA ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ BHS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಂದ ಈ ಬದಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ.